अभी 1 मिनट बचा है 2026 को। आई थिंक हो गया 26, सॉरी 12 हो गया, आई थिंक 2026 हो गया। सो 2025 2025 के फर्स्ट तारीख को भी मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट। और 26 में भी एक वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को देख सकूँ कि 1 साल बाद क्या हूँ और मैं क्या थिंकिंग कर रहा हूँ 1 साल बाद, 2 साल बाद। दैट what my mindset and what I am thinking about my journey, about my life, about my all everything. सो 12 बज के फिर करेक्ट 2000। ये 12 बजे अलार्म था भाई, तो ऑफ कर दिया। 12 बजे अलार्म था। अभी ये देखो, अभी तो मतलब समझ रहे ना भाई, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, आवाज़ आ रहा है इधर तक। मेरा एक अलार्म था वो मैंने बंद कर दिया। ओके, सो अभी मैं ये जर्नलिंग कर रहा हूँ। इधर ये सब, ये देखो, ये देखो, ये सब इधर मैं अपने पास्ट के जो मेमोरीज है उसको देख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा था आज से 1 साल बाद, राइट। सो ये सब देखो, राइट। सो ये काफ़ी एज ए मैन, एज ए थिंकिंग दैट मैं ये 2026 ना, यही मेरा लास्ट है। आप जो मेरे को देख रहे हो ना ऐसा, आप और कभी और नहीं देख पाओगे, राइट। इस तरीके से छोटा सा गोलू मोलू अपने माँ बाप के अंदर रहने वाला छोटा सा नहीं, मैं तब भी रहूँगा अपने प्यारे माँ और पापा के साथ। बट जो मैं एक यू नो एक आ, एक एक सत्र साया में उसके बाहर चला जाऊँगा। मतलब थोड़ा मैं बड़ा भी हो जाऊँगा, अपना कॉलेज भी ले ही लूँगा, राइट। आज से 40 दिनों बाद हमारे एग्ज़ाम ख़त्म स्टार्ट हो जाएंगे और ऑलमोस्ट 55 दिनों तक ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद 3 महीने रेस्ट होंगे, आई थिंक सो। 4 महीने 5 महीने बाद हम कॉलेज चले जाएंगे। सो सब सब तब सब चीज़ें बदल जाएंगी, राइट। तब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। अपने बारे में सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मतलब सब चीज़ें बहुत एग्रेसिवली होंगी, राइट। अभी बहुत गोलू मोलू छोटा सा, राइट। सो काफ़ी दुख होता है ये सब सोच के, राइट। बट दिस इज़ कॉल्ड लाइफ, राइट। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा, चीज़ें सीखते रहना होगा, राइट। सो या सो सो अभी मैं जूम में हूँ, इसमें मैं ये हुआ है बस मेरी मम्मी की वजह से। मेरी मम्मी रियली मेरे लिए बहुत करती है, बहुत मैन, मेरे को बहुत प्यार करती है मेरी मम्मी की वजह से मैं आज हूँ, राइट, इस दुनिया में। सो हमेशा मम्मी का सम्मान करो। बहुत बहुत प्यार करती है मेरे को मम्मी मेरी। सो सो फर्स्ट थिंग दैट 2000 सो अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ। ओके, 2025 फर्स्ट जनवरी पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अब उसमें शायद 15 व्यूज़ होंगे, आई थिंक। पता नहीं कौन कौन लोगों ने देखा, बट या देखा उस वीडियो को। और ये वीडियो भी मैं जब ये बना रहा हूँ, मेरी आज मासी आई हुई है। मासी मेरी उधर सोई हुई है और मॉम डैड तो है ही, उधर सो रहे हैं उस वाले रूम में। मैं अभी इस पूरी वाले रूम में हूँ, राइट। सो मैं इधर सो रहा हूँ, मतलब
मतलब बातें कर रहा हूँ, राइट। सो बहुत पता नहीं यार कि कैमरा के आगे सब भूल जाता हो। सो सॉरी फॉर नो आई कांटेक्ट। सो 2025 का शुरुआत मैंने किया था। अगर आप देखो तो फर्स्ट बहुत मैंने अच्छे अच्छे हैबिट से किया था, राइट। 2025 की शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग की अपनी गुड हैबिट के साथ, राइट। सो जर्नलिंग एंड रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स। मैं जनवरी में तो मैं क्लास 9 पे था, राइट। मैंने बहुत एंजॉय किया क्लास 9 पे, राइट, बहुत एंजॉय। बट मेरा कि क्लास 9 में ऐसा माइंडसेट था कि क्लास 9 पे बहुत ज़्यादा बकचोदी करो, खेलो कूदो, जो करना है वो करो, मस्त। और अभी क्लास 10 में हमें तो पढ़ना ही है ना, सो हम पढ़ लेंगे। सो या अब पढ़ने का समय आ गया, राइट। अगर आप बकचोदी करेंगे तो लाइफ बकचोदी कर देगी। सो या दैट मेक सेंस, राइट। सो वो करो जो प्रकृति डिमांड कर रही है। ये कोड आई थिंक मैंने मार्कस ऑरेलियस से सुना था। वो करो जो प्रकृति डिमांड कर रही है, राइट। और मैं ये जर्नलिंग कर रहा हूँ अपने बारे में। सो मैं क्या कर रहा मैंने पूरा साल क्या किया, मैंने क्या थिंकिंग किया, मैंने क्या किया, राइट। और मेरे कुछ प्लान्स है इस 2026 तक, राइट। कुछ प्लान्स है, गोल्स है अबाउट माई लाइफ। सो उनके लिए काम करना पड़ेगा, अपने फैमिली के लिए, अपने माँ पापा के लिए, राइट। सो रुको, इसको रख देते हैं। सो ताकि मैं अच्छे तरीके से सोच के बातें बता सकूँ, राइट। सो फर्स्ट मैंने जनवरी की शुरुआत, मैं क्लास 9 पे था और ये सब कर रहा था। मतलब स्कूल बंद पूरा, थोड़ा बहुत खेला वेला कर रहे थे हम लोग क्रिकेट उधर, मतलब बिकी के बाद में। देन हम लोग अपने बहुत सारे मैं रीडिंग कर रहा था, राइट। क्लास 9 पे मैंने बहुत अच्छा भी किया, उतना बुरा भी नहीं किया। मतलब गेम सेम छोड़ के लिटिल बिट में बुक्स में ही मैंने अपना सारा टाइम लगा दिया, राइट। बुक्स और एवरीथिंग इज़ बुक्स। फिर मेरी एंट्री होती है क्लास 10th, राइट। सो क्लास टेंथ पे भी मेरा बहुत ख़तरनाक वाला, ओके। क्लास 10 में भी थोड़ा बहुत डरा हुआ था क्योंकि मेरी स्टैमरिंग की वजह से, राइट। अगर कुछ मैं बोल नहीं पाया तो मेरा क्या उधर मजाक बन जाएगा, राइट। बट जैसे आप लोग देख रहे हो मैं अभी कंफर्टेबल हो गया हूँ, राइट, कैमरा के सामने, इसलिए मैं बहुत फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ आई थिंक। और वो भी हिंदी पे, जो मेरा सेकेंड लैंग्वेज है, राइट। फर्स्ट लैंग्वेज इज़ माई एसामीज एंड सेकेंड इज़ आई थिंक हिंदी एंड थर्ड इज़ इंग्लिश आई थिंक, बिकॉज और मेरे को भी पता है थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना, बट हिंदी माई सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि मैं बोल लेता हूँ अच्छे तरीके से, आप देख ही पा रहे होंगे, राइट। और मैं तब से तो वीडियो में हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, राइट। मैंने कहा बोला ऐसा इसमें, राइट। सो आप देख लेना ब्रो। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कल मेरे को जल्दी भी उतना है। मैं अभी फुल टू द पॉइंट जाने वाला हूँ, राइट। अभी 5 या फिर 6 मिनट में पूरा अपनी पक दूंगा, ओके। मेरा क्या कुछ प्लान है, मतलब समझ रहे हो ना, ओके। सो अभी वीडियो पॉज करने के बाद भी मैं करने वाला हूँ, ओके, प्लानिंग व्लानिंग। सो अगर आप देखो, सो ये है। और एक पॉइंट जो मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया ना, जब मेरा फर्स्ट डे था ना स्कूल में, जब हमारी जो मैम है जो हमें एसामिस पढ़ाती है, वो आती है और मेरे को बोलती है मैं अभी वही देख रहा हूँ, ओके।
और अब देखो तो मैंने भी देखा कि जब मेरी पहली बार हमारी मैम आती है, हमारी हमारी मैम जो उसका क्या नाम, उसकी क्या नाम थी, हाँ आई थिंक क्या नाम थी उसकी, क्या नाम थी, आई डोंट, मैं भूल गया, बट तो मैम आती है, ओके, और मेरे को बोलती है कि प्रियम, मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम इस बार मित्तिक पे अच्छा करोगे, राइट। और उसने स्टार मार्क आखा करने को कहा। सो 75% इज़ नॉट ए गुड ভেৰি গুড মাৰ্ক একৰ্ডিং টু মই যেতিয়া ফেজত আছিলোঁ, ৰাইট। তাৰমানে মই তেতিয়া তাৰপিছত ক'লোঁ নাই মেম, নাই, মোৰ পৰা আশা নকৰিব, সেনেকুৱা নকৰিব, কাৰণ কিয়, তাৰ কাৰণ আছে। তেতিয়া মই বহুত ল' কনফিডেঞ্চত আছিলোঁ, যে কাৰণ মই তেতিয়া জাষ্ট লাইক ফাৰ্ষ্ট ডে মই লাইক ক্লাছ 10ত উঠিছোঁহে মাত্ৰ, মোৰ ক্লাছ 9ত পাৰ্চেণ্টেজ আছিল মাত্ৰ কিবা 47 না কি, কিবা কৰি পাছ কৰিছোঁ, লাইক বেলেগৰ পৰা আছে। তেতিয়া ভাবা তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত যদি মানুহ এটাই কয় যে তই এবাৰ 75% আনিব লাগিব, তো তেতিয়াতো অলপ ভয় খাবই না, ৰাইট। চ' মই সেনেকৈ ভয় খাই গ'লোঁ। পাছত সেনেকৈ ক'লোঁ, মেমে পাছত ক'লে নাই তুমি পাৰিবা। মোৰ সিটাই বহুত মটিভেশ্যন, এতিয়া মই সিটা কথা ভাবোঁ, লাইক মই এতিয়া পাছ আছিলোঁ, জাষ্ট এতিয়া এইখিনি মই দেখাৰ লগে লগে, মোৰ ডায়েৰীখনত দেখাৰ লগে লগে মোৰ জাষ্ট মানে আহি গ'ল, অ'কে। চ' এইখিনি পাছত মেমে কৈছিল যে প্ৰিয়মৰ মাথা আছে, কিন্তু সি পঢ়াত লগোৱা নাই, যদি সি লগাই সি বহুত ভাল কৰিব। তাৰে পাছত মই লিখিছোঁ ইয়াত জাৰ্নেলত, এইটো জাৰ্নেলটো তেতিয়া ফাল্টু নেকি, এইটো জাৰ্নেলটো মই জাৰ্নেলৰ পৰা পঢ়ি দেখাই আছোঁ, নট ইজ ক্ৰেজি থিং মেন, ৰাইট। চ' দেন পাছত মই লিখিছোঁ, মই আপোনাৰ আশা এনে যাব নিদিওঁ, মই ভালদৰে কষ্ট কৰিম আৰু 75% আনিমেই, মই পূৰা পঢ়াত মাইণ্ডছেটটো মিলিলেহে, ঠিক আছে। মই তেতিয়াৰ পৰা সেইটো মোৰ মাইণ্ডছেটটো আহি গৈছিল যে মই 10ত ভাল কৰিব লাগিব, ৰাইট। কাৰণ চব মাষ্টাৰগিলাই মোৰ ওপৰত আশা কৰিছিল, ৰাইট। আৰু যদি কোনোবাই আশা কৰিছে, তেতিয়া তুমি ভাবিব লাগিব যে তুমি সেইটোৰ কেপেবল হয়। মই জাষ্ট ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পেজত মই লিখিছোঁ যে যদি কোনোবাই তোমাক আশা কৰিছে, তাৰমানে তুমি সেইটোৰ কেপেবল হৈছোঁ, সেইটোৰ কাৰণে তুমি নিজৰ পৰা 100% দিয়া। এইটো কথা নাই যে তুমি সেইটো পূৰণ কৰিবই লাগিব, কিন্তু তুমি এইটো মেক শ্যোৰ কৰিব লাগিব যে তুমি তোমাৰ 100% সেইটোৰ কাৰণে দিছা, 100%, ৰাইট, 100%, সেইটো মেইন পইণ্ট। আৰু যেতিয়া মোৰ পৰিস্থিতি, মই নিজে জানো, মই হাফ ইয়াৰলিৰ আগতো বহুত ভালকৈ পঢ়িছিলোঁ। এথিং হাফ ইয়াৰলিৰ পাছতো মই বস্তুবোৰ কি হৈ গ'ল, অলপমান দীপান্বিতাত অলপ বেছি এট্ৰেকশ্যন হৈ গ'লোঁ, দীপান্বিতা তাতে, ৰাইট। চ' দীপান্বিতা তাতে কেনেকৈ এট্ৰেকশ্যন হ'লোঁ মই কৈ আছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট দীপান্বিতা তাতে মই কেনেকৈ এট্ৰেকশ্যন হ'লোঁ, মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেতিয়া মোৰ ডায়েৰীবিলাক থাকে ন, মই আগতে ফুল লজিকেল একদম থিংকিং এবাউট কেৰিয়াৰ্ছ এণ্ড ইন দেট পইণ্ট, বাট যেতিয়া মই বস্তুবোৰ বুজিলোঁ, তেতিয়া মই এটা হাৰ্ভাৰ্ডৰ এটা ক'ৰ্ছ চালোঁ। সেই ক'ৰ্ছটোত গম পালোঁ যে চবতচে লং মানুহ যেতিয়া জীয়াই থাকে, তাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক বহুত মানুহৰ লগত বহুত ভাল, আৰু সেইটা ট্ৰু। আৰু তাৰ পৰা মই বহুত ভাল কথা শিকিছোঁ। কিন্তু যেতিয়া বৰ্তমান মই সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটা ভাল কৰিব গ'লোঁ মানুহৰ লগত, তেতিয়া মই মোৰ লগকেইটাতো আছিলে যিকেইটা মোক বচাই আছিল, কিন্তু এতিয়া মোক এটা লগা হ'ল লাইক ছোৱালী ফ্ৰেণ্ড। কাৰণ তেতিয়া আমাৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম চলি আছিল, তো মই এটা কথা মোৰ এতিয়া মনত আছে যে হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ দিনা একদিন হওঁতে মই একদম বহুত আগতে গৈছিলোঁ, তেতিয়া নেকি দীপা আৰু তাইৰ লগ এটা হৈছিল। তেতিয়া মই লাইক যি ডাউন মাৰিছিলোঁ, মোৰ সিটা একদম পূৰা ক্লিক হৈ গ'ল মাথাত। চ' তাৰ ওপৰত মই জাৰ্নেলিং কৰিলোঁ, বস্তুবোৰ বুজিলোঁ যে মোৰ কি চাইল্ডহুড ট্ৰমা আছিল যে মই এনেহেন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। তাৰে পিছত মই বস্তুবোৰ ভাবি কিনে যে নাই, বস্তুবোৰ এনেকুৱা হ'লেতো নহ'ব, বস্তুবোৰ মই ঠিক কৰিব লাগিব। চ' সেইকাৰণে সেই ঠিক কৰাৰ কাৰণে মই পূৰা পৰীক্ষাৰ আগত যোৱা হ'লোঁ, তাইৰ লগত অলপ কথা পতা হ'লোঁ, অলপ বুজা হ'লোঁ, সেনেকৈ বস্তুবোৰ আগবাঢ়ি গ'ল। চ' সেনেকৈ বস্তুবোৰ জানোতে অলপ পাৰ্চনেল কথাবোৰ, চ' বস্তুবোৰ সেনেকৈ হৈ যায় আৰু এট্ৰেকশ্যন, ৰাইট। তাই অলপমান বেছি এটেনশ্যন দিয়া হ'ল। তাৰমানে মোৰ আগতে কি হৈছিল, মই আগতে এনেকুৱা এটা ভাল পাই কিনে মই মেছেজ নকৰোঁতে আৰু কিনেট কৰোঁতে পাহৰি গৈছিলোঁ। বাট এথেন কি হ'ল, যেথেন ক'ত কি প্ৰব্লেম এটা আৰম্ভ, যেথেন তাইক ভাল পাব, অলপ ভাল লাগবা ধৰে, তেথেন যদি তই মেছেজ কৰা বা অলপ জানবা কোচিছ কৰা, কথা চথা পাতি, তেথেন অলপ প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হৈ যায়, ৰাইট। এতিয়া মোৰ তাৰে ফলাফল আগত আছে। মই এবাৰ
মই এবাৰ হাফ ইয়াৰলিত কিমান কষ্ট কৰি নে ডাইৰেক্ট টপ 11ত আছে 11 ঠিক টপ 11ত আছিলোঁ ছেকেণ্ডেৰী টেষ্টত। আৰু হাফ ইয়াৰলিত কিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ মই জানো। হাফ ইয়াৰলিত মোৰ নিজৰ কষ্টতে দেই। হাফ ইয়াৰলিত মই কাৰণ মোৰ মেথডটা ইমান ঠিক নাছিল বাট মই মোৰ হাৰ্ডৱৰ্ক পূৰা 100% দিছোঁ। অ'কে, তাৰ বাবে মই টপ 6ত গুচি গৈছোঁ ডাইৰেক্ট টপ 6। এবাৰ দ্বিতীয় গোট দিছোঁ, দ্বিতীয় গোটত একদম বেয়া হৈছে, 3rd ক্লাছ হৈছে। বাট জানো যে মই মহত্বত থাকা কিনে মিনিঙত থাকা কিনে পৰীক্ষা দিছোঁ। বাট তই মিনিঙত থাকে দি বাট তই ছায়েন্সত 18 দ্য লৱেষ্ট মাৰ্কছ, পাছত মেথছত 12 লৱেষ্ট মাৰ্কছ, এনেকুৱা হ'লেতো তই কটনটো ডিজাৰ্ভ নকৰা ৰাইট। চ' বস্তুবোৰ অলপ বুজিব লাগিব। কাৰণ টিপানিতে 61%, অ'কে, তাই 8ত আছে। নট এ জোক লাইক ডেট কাৰণ মই দেখিছোঁ তাই ফ্ল'তে যাই থকা লাইক 8 নম্বৰ হ'ব, 9 নম্বৰ হ'ব, 7 নম্বৰ হ'ব। তাই সেনেকা বুইছা 7, 8 সেইখিনিতে তাইক লাইক এটা যে ফ্ল' আহে না, এনেকা যে যায় না ৰকেটৰ দৰে, সেইটা তাইৰ নাই। বাট মোৰ সিটা আছে কাৰণ মই কাম বেক এটা বহুত ডেঞ্জাৰ কাম ৰাইট। মানে বস্তুবোৰ ভালকৈ বুজি কিনে পূৰা ৰকেটৰ দৰে। কিন্তু তাই সিটা নোৱাৰে, তাইৰ মেথডো চেঞ্জ নকৰে, সেয়ে আৰু মেথডো চেঞ্জ নকৰে, সেনেকা বস্তুবোৰ শেষ হৈ থাকে। বাট মই অলপমান বেলেগ মেটেৰিয়েল ৰাইট, মই মিনিঙত থকা মানুহ। চ' ভিডিঅ' এটা অলৰেডি লম্বা হৈ গ'ল আৰু বুকপা আছে। চ' আজি অলপ বুকিম হা। সেনেকা হ'ল। দেন এতিয়া গৰুৰ পিনে আহোঁ। চ' মেমে যে সেনেকৈ গ'ল, মই এতিয়া মেমৰ কথা হেৰি কৰিম। আৰু ছায়েন্সৰ আমাৰ আছান ছাৰে একবাৰ কৈছিল যে এই প্ৰিয়ম নামৰ চলিতা অলপ ভাল আছে। কাৰণ এই সিদিনা আমাৰ বিদায় মিটিঙৰ দৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ আছান ছাৰ উপস্থিত আছিল। তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে প্ৰিয়ম নামৰ চলিতা ভাল, পঢ়াত বস্তুবোৰ বুজে, কিন্তু স্কুল ক্ষতি কৰে অলপমান। চ' তাৰমানে তেওঁ অলপমান মোক বেলেগ এটা নজৰ দি চাই যে দিছ ইজ এ গুড মেন ডেট। কাৰণ তেওঁ বেলেগৰ বিষয়ে কোনোৰ বিষয়ে এনেকৈ নকয়। লাইক সুমন তাহাৰ বিষয়ে কৈয়ে ভানে। বাট মোৰ মনত থকাত একবাৰ আৰু কৈছিল আমাৰ প্ৰধানৰ আগত চাগে কৈছিল যে প্ৰিয়মে পাৰে ভালকৈ সি ক'লে সি পাৰিব। তাৰমানে মাষ্টৰগিলা মোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে হয়নে নাই। আৰু মানুহৰ বিশ্বাস কেইটা নাই যেতিয়া তেওঁ কোনোবা এজন মানুহক দেখে আৰু তেওঁৰ কেপেবিলিটিটা চিন কৰে। আৰু মোৰ ৰতন আচাৰ্যই বহুত ভাল পায় ৰাইট। কাৰণ ছ'চিয়েলতো মই সীতা কামবেকত পঢ়িছোঁ, সীতা কামবেকত। চ' that is a real improvement man, right? Real improvement. So মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। দেন এতিয়া মোৰ লিখিব আছে আৰু বহুত লিখিব আছে। এইটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম কাৰণ মোৰ হাতখন বিষাইছিলে, ফিকি গৈছিলে লেখোতে চোৱা, ফিকি গৈছে হাতখন। চ' দেন সেনেকা হেৰি হ'ল। তাৰপিছত মই লাইনত আহি গ'লোঁ, জ্ঞান পাণ্ডাটো ল'লোঁ, পইচা খৰচ কৰিলোঁ। দেন মই এইবিলাক এনেকৈ কৰি ফাৰ্ষ্টবাৰ আহি আছোঁ লাইফত। আৰু মই লাইফৰ বৰ্তমান এনেকুৱা এটা পাৰাগত আছোঁ, মই যি বুজিছোঁ যে এই 40 দিন যদি ভালকৈ মই নিউট্ৰেলাইজ কৰোঁ, মোৰ লাইফ বনি যাব। সঁচা লাইফ বনি যাব, চব আহি যাব। সন্মান, তাৰপিছত তোমাৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন এটা ভাল জীৱন জীয়াৰ কাৰণে। কাৰণ মই কষ্ট গ'লে যি এটা নেটৱৰ্ক পাম না, কি কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ এটা যি হেৰি পাম ন, সেইটো অলপমান আপাৰ লেভেলে হৈ যাব। আৰু তাতে থাকলে যেতিয়া মই মোৰ কনফিডেঞ্চ পাম না, লাইক এইটো কি বুলি কয়, এটক কি বুলি কয়, কনফিডেঞ্চ। আৰু এইটো যি মোৰ কি কমিউনিকেশ্যন স্কিলটা যি ভাল হ'ব না, লাইক টম থিংকাৰৰ লগত থাকিলা ডিবেট কৰি বস্তুবোৰ বুজি কিনে কিতাপ পঢ়ি পূৰা একদম ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ এবাউট ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ সেইবিলাক বুজি কিনে একদম মজা হৈ যাব। চ' এতিয়া মই লিখোঁ কাৰণ ভিডিঅ'ত সিমান বকিব নোৱাৰি। কি লেখাৰ যি এটা ফিল আহে সেইটো ভিডিঅ'ত কেতিয়াও নাহে মোৰ হিচাপত। কাৰণ লেখাই কিবা এটা ফিল কৰাই, যেতিয়া ভিডিঅ' ফিল কৰাই। বাট ভিডিঅ'ই মোৰ হিচাপত সিমান ফিল কৰাব নোৱাৰে। চ' ভিডিঅ'ত মই ডাইৰেক্ট বকি গৈছোঁ। মোৰ অলৰেডি 20 মিনিট হ'লেই ভিডিঅ'টো। চ' এতিয়া মই কৰি আছোঁ আপলোড। চ' এটাই লাষ্ট ভিডিঅ' আমাৰো 40 দিন।
তাৰে পাছত সকলো লগ বন্ধু চ' অ'কে চৰি মই পাহৰি গৈছিলোঁ। চ' 2026 আহি আছে মই দাঢ়ি কেঁচাও চাইলোঁ আৰুতো বাঢ়িবই দাঢ়ি ন। বৰ্তমান 5'11" চাগে 5'11" বৰ্তমান 5'11" চাই আৰু কিমান হাইট বাঢ়ে। আই থিংক 6 ফিট হ'ব মোৰ আৰু 6 ফিট 1 মান হ'ব পাৰে, বাট 6 ফিট হ'ব আৰু 6 ফিট সময় যাবই। 2026 মোৰ টাৰ্গেট ছেম আৰু টাৰ্গেট কি বনাম আৰু যে 2000 কত বঢ়িয়াকৈ পৰীক্ষা এটা দিম, এই 40 দিন 75+ আনো, 75+%। দেন কটন যাওঁ, কটনত বস্তুবোৰ শিকোঁ, বস্তুবোৰ পঢ়োঁ ভালকৈ। দেন পিচিটা আনো, পিচিটাত পূৰা ক'ডিং স্কিল লিখোঁ মজাকৈ। দেন কটনতো পঢ়ি গ'লোঁ, কিলা পূৰা চাইন্স এনেকুৱা একদম বস্তুবোৰ। কিন্তু মোৰ মেইন ক'ৰ ফ'কাছটা হৈছে আমাৰ বাহিৰা কিতাপ নহয়, বাহিৰা কিতাপৰ মোৰ AI বস্তুবোৰ এইবিলাক ক'ৰ্চৰ বুজা আৰু বেছিকৈ হয় নাই। দেন তোমাৰ পিচিত ক'ডিং ভালকৈ শিকা। দেন সেনেকুৱা বস্তুবোৰ বুজি যোৱা, নিজৰ কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰা। ৰাইট, চ' নিজৰ কোম্পানী ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই বৰ্তমানো সেনেকুৱা পোৱা নাই, অলপমান ইলিউজনত আছোঁ অলপমান যে কেনেকৈ কি কৰিলে কি হ'ব। মই মোৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো পোৱা নাই। চ' তাৰ কাৰণে ভালকৈ ক'ডিং স্কিলটো বহুত তাগৰা হ'ব লাগিব। চ' সেনেকৈ কৰি কিনে কলেজত ভালকৈ ছেটেল হৈ লওঁ, বস্তুবোৰ বুজোঁ, 1 বছৰ ক'ডিং ভালকৈ শিকোঁ। দেন আৰু শিকোঁ, দেন হাই ছেকেণ্ডাৰী বাট দেন তাৰে পিছত পূৰা স্কিল মাথা মাৰি যেন এটা ভাল প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব ল'ব পাৰোঁ, ভাল একদম যেন লাইক ষ্টাৰ্টআপত জব ল'ব পাৰোঁ। চৰকাৰী এইবিলাক লৈ কিনে লাভ নাই, জাষ্ট পইচা খাই কিনে কেইদিনমানৰ গ্ৰ'থ এণ্ড দেন চ' এইটোৱেই আৰু এইটোৱেই আৰু ক'ম আৰু। চ' অনলি লাম্বা হৈ গৈছে বাই, টাইম ক্ষতি নকৰিব। দেখিছে 2025 হৈ পেলাই 26 আহি গ'ল। বাই প্ৰিয়ম, গুড জব। বহুত চেষ্টা কৰিছা আৰু চেষ্টা কৰি যা, ভাল হ'ব। কষ্ট কৰিলে সকলো ভাল হৈ যাব। বাই, হেপী নিউ ইয়েৰ প্ৰিয়ম দাস, গুড জব। You are doing well and I wish you are going a lot of improvement in your life. Fata English, so bye.